تحفظ اوقاف بل پاس ہو جائے گا، اوقاف بل اگر خدا نہ خواستہ پاس ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری مسجدوں پر تالے لگ جائیں گے، عمارتیں کھڑی رہ جائیں گی، ہماری مسجدوں میں بھینس اور گائے بائے دی جائے گی، ہماری عمارتیں کھڑی رہ جائیں گی، ہم سجدے کو ترس جائیں گے، عمارتیں کھڑی رہ جائیں گی۔ اس لیے مسلمانوں، ما تعبدون من بعدی کا یہ پیغام اپنے یہاں سے لے کر اٹھو، اس پیغام سے لے کر اٹھو اور جاؤ اور اپنی نیند کو اڑا کر جاؤ۔ اس وقت تک چین کی نیند نہ سونا جب تک اپنی اولاد سے یہ سوال نہ کر لینا، ما تعبدون من بعدی۔ مفتی افتخار عالم صاحب ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں، اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، بولیے بولیے بولیے، صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الله عز وجل في مقام آخر: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین ہدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. اور فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی. وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. مسلمانوں، اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. اور خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا.
बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर मौजूद हजरत उलमाए किराम, खुसूसन हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी मद्दसिल्लहुल आली और शायर मोहतरम बड़ी दूर दराज से तशरीफ लाए हमारे दरमियान जनाब दिल खैर आबादी साहब, जिन्होंने बंदे नाचीज की दावत पर लब्बैक कहा और आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुए। वही इस जलसे की बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। ये वो शख्सियात हैं जो अपने आप में अपना तारुफ है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मेरे दामन में 20 मिनट का वक्त है, उसमें से मैं समझता हूँ कि अशार सुनाते हुए 3-4 मिनट निकल गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस महदूद वक्त में 2 पैगाम आपके दरमियान देकर आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊं। आज का ये इजलास बड़े जली हरफों में बैनर पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जलसे दस्तार बंदी और तहफ्फुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस। इन दोनों के हवाले से बस बुनियादी तौर पर चंद बातें आपसे अर्ज करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द रुखसत हो जाऊंगा। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है बिना किसी तमहीद के, और आपको बिना किसी किस्से और कहानी सुनाए हुए डायरेक्ट उस कुरान करीम की आयत पर आना चाहता हूँ। कुरान करीम की जो आयत सबसे पहले मैंने पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के वक्त का एक अजीब वाकया बयान किया है। कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, ऐ लोगों क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया और उन्होंने अपने लड़कों से, अपनी औलाद से, अपनी नस्लों से कहा, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरी नस्ल, ऐ मेरी बाद में आने वाली, बाद में पैदा होने वाली औलादों, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे। औलाद ने जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहन वाहिदा। औलाद ने कहा, ऐ अब्बा जान हम इबादत करेंगे आपके आबा व अजदाद की, हम इबादत करेंगे आपके उन आबा व अजदाद के उन माबूद की जिनको अल्लाह कहा जाता है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, जो इलाह वाहिदा है, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उन्हीं की पैरोकारी करेंगे, हम उन्हीं की इत्तिबा करेंगे, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। ये वाकया बस यहीं तक समाप्त है, लेकिन इस वाकये से मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। वो पैगाम ये है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का वक्त करीब है, नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं अपनी औलाद से, अपनी नस्ल से और अपने आने वाली उम्मत से, आने वाले लोगों से नसीहत हो रही है। मा ताबुदून मिन बादी, सवाल हो रहा है, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बेटो बताओ मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे, ऐ मेरे बेटो बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, ऐ मेरे बेटो बताओ मेरे बाद तुम्हारा सर किसके सामने झुकेगा, ऐ मेरे बेटो बताओ तुम्हारा सर किसके सामने टिकेगा। क्या उनके सामने टिकेगा जिन्हें माबूदाने बातिला कहा जाता है, क्या उनके सामने टिकेगा जिनको न खुद अपने ऊपर कोई इख्तियार है, न वो हिल सकते हैं, न डोल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न नफा पहुंचा सकते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं, न वो खा सकते हैं, न पी सकते हैं। अलगर्ज उनके जिस्म पर एक मक्खी बैठ जाए तो वो अपने जिस्म से मक्खी तक नहीं हटा सकते। मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटो किसकी इबादत करोगे। ये सवाल किनका है? ये सवाल हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? बड़े मुख्तसर से वक्त में बड़ी तेजी के साथ मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वहां तक जल्दी पहुंचना चाहता हूं। सवाल हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। कौन याकूब? वो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन याकूब अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो याकूब जिनके चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन याकूब? वो याकूब जिनके दादा अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन याकूब? वो याकूब जिनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। और बाइबल की रिवायत के मुताबिक हजरत यहूदा अल्लाह के पैगंबर हैं। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह फिक्र क्यों सता रही है, सोचने की जरूरत है। मैं आपके अटेंशन चाहता हूं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह फिक्र क्यों लाहिक है? जिनके दादा नबी हैं, जिनके चचा नबी हैं, जिनके बाप नबी हैं, जिनके बाद आने वाली औलाद नबी है, यह फिक्र क्यों लाहिक है? वो क्यों पूछना चाहते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे औलाद, ऐ मेरी नस्लें, बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सबके सब पैगंबर हैं, एक सिलसिला पैगंबर का चल रहा है, एक दौर पैगंबर का चल रहा है, और एक अजीमुश्शान दौर जो अबुल अंबिया जिनको कहा जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक पैगंबर की नस्ल चली है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद से पूछ रहे हैं, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? असल ये फिक्र लाहिक है, उसके पीछे की एक वजह है। अगर आपकी तवज्जो है तो सुन लीजिएगा, दामन में समेट के ले जाइएगा। फिक्र लाहिक है, उसकी वजह यह है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सरजमीन में अपनी आने वाली औलाद को नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उस सरजमीन का नाम मिस्र है। और उस सरजमीन का आलम यह है कि वहां कुफार और मुशरिकीन की अक्सरियत है। उस सरजमीन का आलम यह है कि हजारों सर माबूदाने बातिला के सामने झुकते और टिकते हैं। उस सरजमीन का आलम यह है कि गैरुल्लाह की परस्तिश की जाती है। उस सरजमीन का आलम यह है कि वहां वो सर जो एक खालिक के सामने झुकना चाहिए था, माबूदाने बातिला के सामने झुकते हैं। पैगंबर है, लेकिन फिर भी ये फिक्र लाहिक है कि कहीं ऐसा न हो कि जमाने की रौ में बह जाए और मेरी औलाद की भी सर खुदा न खास्ता उन्हीं के सामने झुकने लग जाए। मरते वक्त जमीन की फिक्र नहीं है, औलाद की फिक्र नहीं है, दौलत की फिक्र नहीं है, बिल्डिंग की फिक्र नहीं है, इमारत की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो इस बात की कि मेरे बाद मेरी औलाद का ईमान बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे मुसलमानों, अगर आप भी इस अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी से ये पैगाम लेकर जाते हैं, आप साहिब औलाद हैं, दामन में समेट कर ले जाइए और घर जाकर अपनी औलादों से पूछिए, और पहले अपने दिल से पूछिए, और दिल से पूछने के बाद अपनी औलाद के सामने ये सवाल रखिए कि ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरी बेटियों, मा ताबुदून मिन बादी, अगर मैं मर जाऊं मेरे बाद तुम्हारा ईमान बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आप ये पैगाम इस जलसे दस्तारबंदी से लेकर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इस जलसे दस्तारबंदी की जितनी सारी इमारतें खड़ी हैं, उनकी बुनियाद, उनकी जड़ यही है। अगर ईमान सलामत नहीं है, अगर ईमान बाकी नहीं है, अगर ईमान में जर्रा बराबर रमक और दमक बाकी नहीं है, तो फिर हुफ़ाज़ कुरान कहां से आएंगे? अगर ईमान नहीं है तो मदरसे कहां से आएंगे? अगर ईमान नहीं है तो उलमा और मुफ्तियान कहां से आएंगे? अगर ईमान नहीं है तो ये सरों पर टोपियां कहां से नजर आएंगी? अगर ईमान नहीं है तो चेहरों पर दाढ़ियां कहां से नजर आएंगी? अगर ईमान नहीं है तो जिस्म पर इस्लामी लिबास कहां से नजर आएगा? अगर ईमान नहीं है तो फिर मस्जिदों से हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज कौन देगा? अगर ईमान नहीं है तो फिर एक दिन वो वक्त नौजुबिल्लाह आ जाएगा। मैं दूसरे मौजू की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहता हूँ। नौजुबिल्लाह वो वक्त आ जाएगा कि मस्जिद की इमारतें खड़ी रहेंगी, दीवारें खड़ी रहेंगी। अगर हमारे सीनों से ईमान निकल जाएगा, हमारे ईमानों पर डाका पड़ जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ बिल पास हो जाएगा, औक़ाफ़ बिल अगर खुदा न खास्ता पास हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारी मस्जिदों पर ताले लग जाएंगे, इमारतें खड़ी रह जाएंगी, हमारी मस्जिदों में भैंस और गाय बाय दी जाएगी, हमारी इमारतें खड़ी रह जाएंगी, हम सजदे को तरस जाएंगे, इमारतें खड़ी रह जाएंगी। इसलिए मुसलमानों, मा ताबुदून मिन बादी का ये पैगाम अपने यहाँ से लेकर उठो, इस पैगाम से लेकर उठो और जाओ और अपनी नींद को उड़ा कर जाओ। उस वक्त तक चैन की नींद न सोना जब तक अपनी औलाद से ये सवाल न कर लेना, मा ताबुदून मिन बादी। हज़रत सामईन, और सिर्फ सवाल नहीं करना है, सिर्फ अपनी औलाद से पूछना नहीं है, उनके लिए रास्ते हमवार करना है, अपनी औलाद को बताना है
کہ میں جو تم سے یہ سوال کر رہا ہوں اس کا جواب کہاں ملے گا؟ اس کا جواب اگر ملے گا تو اس کا جواب اس بات میں ملے گا کہ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے بچے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، بڑے بڑے آفیسر بن گئے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے اور بڑی بڑی حکومت اور حکمرانوں میں اپنی جگہ بنا لی، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کا بچہ یہ سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، آپ کا بچہ یہ سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اگر آپ کا بچہ یہ سب کچھ ہے اور آپ کا بچہ ایمان سے خالی ہے، آپ کی اولاد ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو پھر یقین جانیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں باقی رہے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہے، آنے والی جو پیڑھیاں ہیں وہ ایمان پر باقی رہے اور ان کا ایمان سلامت رہے، تو یہاں جتنے صاحب اولاد موجود ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی فکر آپ کو کرنی ہوگی۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی پینے کی فکر کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لباس کی فکر کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے مکان کی فکر کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا سا میراث چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں سے بڑھ کر آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ میری اولاد، میری نسلوں کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ حضرات سامعین، یہی وہ پیغام ہے جو میرا بنیادی پیغام آج کی اس اجلاس سے ہے، اور اسی پیغام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اتنا عظیم الشان اجلاس سجایا گیا اور دور و دراز سے علماء، شعراء اور خطباء کو آپ کے درمیان مدعو کیا گیا۔ میرا 20 منٹ کا وقت کراس ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ دوں۔ ان تمام سامعین، ان تمام شعراء، خطباء، علماء کو مدعو کیا گیا یہی پیغام دینے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی فکر کیجئے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرائیے۔ جن مدرسوں میں، جن اداروں میں، جن مکاتب میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، جن اداروں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بجوائی جاتی ہیں، جن اداروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں بچوں کے پورے ذہن پر بالکل نقش کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، ان مدرسوں میں، ان اداروں میں اپنے بچوں کا داخلہ دلوائیے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ اگر آپ کے بچوں کا ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر چاہے آپ کے بچے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ہماری قوم کی، ہماری نسلوں کو اور ہماری قوم کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان وقت مسلمان ہے تو اسی وقت میں وہ مسلمان انسان ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کے تحفظ کے ساتھ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا انجینئر اور پروفیسر بھی ہونا چاہیے، ایک اچھا آفیسر بھی ہونا چاہیے، لیکن سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان باقی رہنا چاہیے، ہمارے بچے مسلمان رہنا چاہیے۔ میں انہی پیغام کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔